وصحبه وسلم. حضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد وشيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب والوابة جوار بن وحضرة شيخنا المكرم سلطان أمير في عدد من الشيخ محمد عبد الله سيد الإسلام قدم رضي الله قال وسائرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يا خافي اللطف أدركني باللطف كالخافي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حضرة الإمام خالد الصباح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سيدنا منصور bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maqsud wa ridhoka madhudi. Ilahi anta maqsud wa ridhoka madhudi. Ilahi anta maqsud wa ridhoka madhudi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini mahabbataka. Ya Latif, 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 Ya
Ya Latif, 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 Ya Latif. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Amin. Ya Man Basya. Sama wa Amin ya Allah. khabir khabir. Amin. Anta fi nafi khafi khabir. Amin. Innaka qul. Amin ya Allah. Amin. Amin. Nas'aluka ya Amin ya Allah. وأنت وجهت Amin ya Allah. وأفعل الزمي ومن فيه في الخيرات Amin. وكل شيء ولمن الذي أتينا بالغفلة نغفر Amin. اللهم بهدنا Amin. Amin ya Allah. Amin. حيث توجهنا Amin. فإنك رسول رشيد Amin ya Allah. Amin. بركتنا Amin. الفاتحة A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أسطول ويزال بينكم إنكم أوضح قادر ربي أسطول ويزال بينكم وبين الذين آمنوا منكم أوضح قادر ربي لا إله إلا أنت سبحانك أسطول ويزال بينكم وبين الذين آمنوا منكم أوضح قادر ربي لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلحه قبل آباء أشهد لا يزدادون عنها ولا يؤمنون بربهم وإلى بالله الأمر اللهم صل على سيدنا وجعلنا من بين الإنسان آباء أشهد لا يزدادون عنها ولا يؤمنون يا رب اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Sanfaksanahum hamdani silqab hayat La yusodawna wa la yudhirabu Slashafi silkafi Bismillahirrahmanirrahim Sami wa wasalam Slashafi silkafi Bismillahirrahmanirrahim Slashafi silkafi Ayatuhu Bismillahirrahmanirrahim Rabbana anjilna munjalan Mubarakun al-akhir Anjilna munjalan Allah baina baina qabila bil haqq wa takhudhu baina bil haqq Rabbana Afrika ini sabra wa sabit agama sunna al-qur'an Rabbana Afrika sabra wa sabit agama sunna Rabbana Afrika sabra wa sabit agama sunna Iman pati korban Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warahmatullahi Iya kana Subhanallah Alhamdulillahilladzi fadlana
Bapak dalam nama tidak. Alhamdulillahilladzi faddalana lakasirin min ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana lakasirin min mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa tuqbalu muttaqin wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beri umur panjang bisa menghadiri undangan Sayyidul Manaqib di tanggal ini. Semoga Bapak Ibu dengan kedatangan ini menjadi berkah semuanya segala jalan. Amin. Segala zaman. Saya Muhammad Amin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mulai acara malam ini dengan hati yang suci dan bersama orang yang suci dan dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa muhammadin nabiyyin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian anti gempa malam ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan yang telah laku dan takun Banjul Quran 3 Lailatul Qadar Aidul Fitri Namna Adil Ma'afaidin Nam Maulid dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kejayaan agama dan negara dan ketahanan yang kiri peradaban dunia baru dengan majelis doa. Pertama khusus untuk kita semuanya seperti biada termasuk Muhammad Abu Bakar Masud dan keluarga semua. Kita untuk para ahli susilah Torikoh Putri anak sebelumnya Pondok Pesantren Sulaiman sampai PKN Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kedua, untuk keluarga besar seluruh Iwan Torikoh Khatiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suraya Sinarsa PPKN, semoga hajat kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk segala urusan keluarga besar Syekh Hajat Manaqib itu Bapak Haji Rijal dan Ibu Hajah Haryani dan seluruh keluarga besar karyawan hotel Slamet di mana saja berada, semoga lancar-lancarkan segala niat hajat dan keinginannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keempat, untuk pertahanan nasional dan kejayaan agama dan negara atau untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أكبر الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah di pokoknya anak kecil baru ini majelis doa terus kita laksanakan bersama-sama, semoga dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala memasuki acara pokok kita yang dikhidmat Amalia dan makin mungkin untuk pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat tarikhnya oleh Ustaz Kirwan dan pembacaan kami oleh Ustaz Prince, pembacaan tawasul oleh Ibrahim, pembacaan makobah oleh Ustaz Ahmad Jailani. Hikmatnya pada siang hari ini yaitu Fakir Sahabat, yaitu Kiai Haji Muhammad Syafii. Alhamdulillah beliau datang kita. Tutup dengan salawat bernasib 3 kali dan salawat badriyah. Pada para petugas yang tadi disebutkan tadi, mohon keikhlasannya diestafetkan saja. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san diaqan la yasma'una fiha lagwan walakin laba Allah. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Allah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Allah. Rabbis
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد
أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Tandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tandi ini dari Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Pasapan Surya Raya PPKN 1 Kajembara Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur zahir dan batin. Pun kami tempat orang yang bertanya tentang Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Mahat Surya Raya Senarasa PPKN, mengaturkan segala dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya, tapi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap. Taatilah kedua-duanya, tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah hal murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Tidak pakai dan, tidak pakai dan. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya ajabun alim, yang berarti bukan nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Sampai nggak pakai dengan. Oh iya. Sampai dengan akhirat. Tidak ada dengan. Sampai akhirat. Badan payah hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya.
Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam dan sebarkan segala yang berada di darat, di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik juga. Dari yang baik-baik. Dan kami beri mereka rezeki Dari yang baik-baik. dari yang baik-baik juga. Kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian semestinya ganti ya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan kata leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesat dahulu pendapatan sesat kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni Memberikan beberapa contoh. Beberapa contoh. memberikan beberapa contoh. Ya, nih. Memberikan contoh ya. Memberikan beberapa contoh. Memberikan contoh yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemaripah roh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat. Dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan akhirat. Supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Torikoh, Kodriyah, Naksabandiyah, Mahat Surya Raya, Sinarasa PTKN. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhkan segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti pujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu qadasallahu sirruhu ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu qadasallahu sirruhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Panggesa guru almarhum Dirika Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Masul Al-Qadiri An-Naksabani Al-Kamil Al-Muwafaq Qadassallahu sirruhu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ibadihi wa dzurriyyati wa alihi wa man taqala fi baiti ajmain. Kullu shay'in Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Abahi wa ummahatim wa anbiya'i wa mursalin wa adil muqarrabina wa syuhada'i wa syahidin wa alihi washabihi laruhi abina adama alaihissalam wa aqumin asabainahuma ila yaumiddin. Kullu shay'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadatina wa mawi annatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila akhirina wa tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Kullu shay'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-silsilati qadriyatina saban wa surya yasin narasa PPKN wal jami'il turaqi khususan ila hadratil sambil al-awsi al-ummi bi an-nasai'i sayyidina Muhammad al-qadir jalani wa tasirah wa sidi posisi judul bagdadi wa sidi syekh
bil bari wa fi sifati wa fi sifati al-jami wa fi sifati al-basir wa fi sifati al-dari wa fi sifati wa hadrat min rabbani wa fi sifati al-khudri wa fi sifati wa fi sifati al-habib wa fi sifati wa hadrat Syekh Abdullah bin Muhammad wa fi sifati al-sharif wa fi al-ibn wa fi Syekh Muhammad bin Rasul Masul al-Qaddas وَرُسُلِهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَالْآخِرِينَ كُلُّ شَيْءٍ لَهُمْ الْفَاتِحَةُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين binatan muslimin wal muslimat wal muhsinin wal muslimat alladzi wal amal bi masil min al-biha wa min jamil asma'iha wa min qawmin dan adama ila yaumil qiyamah kullu shay'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi min shay'in wa samawati wal ardi wa la yahuduhu wa huwal aliyyul kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim salamun hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wa al-nasr yadkhuluna fi afwaja fasabbih bi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu ala malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa
Ustaz Muhammad Wafil Karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafsi fi kulli ma nubilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi wal rabbil alamin wa nalu bi rabbika wa sallim salaman karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafsin fi kulli ma nubilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi wal rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa nafsi bi kulli ma nubilah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya sohbatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibal rahman wa ya mujriyal kalamil qadim wa ya shifa'a asqamis saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulianya Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Arifi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Sayyid Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manqabah ke-15 nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'zam. Diriwayatkan dalam kitab Haqaiqul Haqaiq, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dalam laut. Saya yakin Tuan Syekh bisa mengembalikan anak saya hidup kembali. Saya mohon pertolongan Tuan. Mendengar perempuan itu, Syekh berkata, sekarang kamu pulang, anakmu sudah ada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu belum ada. Segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melaporkan bahwa anaknya itu belum ada. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah ada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu. Namun setibanya di rumah, anaknya belum ada juga. Dengan penuh keyakinan ia datang lagi menghadap Syekh sambil menangis, mohon anaknya menggebu-gebu. Namun setibanya di rumah, anaknya belum ada juga. Dengan penuh keyakinan ia datang lagi menghadap Syekh sambil menangis, mohon anaknya di rumahmu. Dengan penuh harapan ia pulang menuju rumahnya. Anaknya sudah ada, berkata karomah Syekh Abdul Qadir. Mengenai peristiwa ini, Syekh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa menciptakan makhluk dengan mudah. Demikian pula halnya pada
waktu mengumpulkan makhluk di padang mahsyar hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Mengapa hanya menghidupkan seorang saja sampai 3 kali? Hamba malu oleh perempuan itu. Dan apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, semua ucapanmu kepada perempuan itu tidak salah. Pertama kali kamu mengatakan kepada perempuan itu anaknya sudah ada di rumah, malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan yang kedua kalinya seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Ketiga kalinya si anak diangkat dari dasar laut, dikembalikan ke rumahnya. Allah berfirman, wahai Abdul Qadir, kamu jangan kecewa. Sekarang silahkan kamu minta, pasti kuberi. Spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud sambil berkata, engkau Khalik, apa saja yang engkau berikan akan kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kepada Syekh dan berfirman, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat tanah tentu akan menjadi emas. Syekh berkata, ya Allah, semua pemberianmu kurang begitu manfaat bagiku. Aku mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah aku tiada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, namamu dibuat seperti namaku. Barang siapa yang menyebut namamu, pada pahalanya sama dengan yang menyebut namaku. Allahumma salli ala Muhammad wa amidna bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sultanil awliya qudratul asyakud birrabani wal ghafir samadil sidsyah al-qadir jailani qaddas rasulul wal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna Amin. wa bi asma'i nabiyyikal mustafa Amin. wa bi asma'i walika Abdul Qadiril Mujtaba. Amin. Qulubana min kulli wasli ba'iduna Amin. min syahadatika wa habbatika wa Amin. min ala sunnati wal jamaah. Amin. Wasri biha sudurana wa yassir biha umurana wa Amin. farid biha humumana Amin. waqshid biha gumumana wa biha dhunubana Amin. waqdi biha duyunana wa asli biha Amin. ahwalana wa bali biha amalana wa Amin. taqabbal biha taubatana Amin. waghsil biha haubatana Amin. wansur biha hujjatana Amin. waj'alna biha al-mutabin syariati nabiyikal mutasifin Amin. Muhammadil mutadin Amin. bihadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnati Amin. wa la tahmilna fadla syafaati Amin. wa hsyurna fi zumrati Amin. wa athbahil kulil muhajjalin Amin. wa asyahi sabiqin Amin. wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati wa barakati Syekh Maulana Muhyiddin Muhammad Abdullah Sayyidullah Masmur radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadrati Syekhina Mursyidina Sultanil Awliya Ibn Zaman Syekh Muhammad Abdullah Sayyidullah Masrur
radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan umat-umat kita, keluarga besar terus Scarlett, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa bertambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya segalanya selamat ya. Dan beliau menghormati para panitia mahfil, para petugas mahfil, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ma'had Surya Yasin Rasa PPKN, para pecinta kesucian jalan Allah. Adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan iradahnya pada pagi hari ini kita semua dibisakan hadir kembali untuk pengabdian di Raudhah Scarlett yang ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Yasin Rasa PPKN. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah sebagai Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, para tabi'in, atba'in tabi'in, dan seluruh kaum muslimin termasuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Jumadil Tsaniyah ini, atau kita sering nyebutnya Jumadil Akhir. Jumadil apa, Bu? Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan hikmahnya ini, mohon arahan dulu, ini sampai jam berapa saya hikmahnya? Bagaimana di sini? Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang 47 Pak Kiai, sampai setengah 12. Sampai setengah 12 ya. Kurang lebih sampai jam 11.24 ya. Pokoknya bisa untuk ngambil wudhu sebelum sholat. Sampai jam 11 lebih saja. Jam 11.24 ya. Pokoknya bisa untuk ngambil wudhu sebelum sholat. Sampai jam 11 lebih saja. Udah nggak makan. Sholat dulu baru makan. Sholat dulu baru makan. Sepakat. Jadi jam 11 kurang lebih jam 11 sampai kurang lebih 24 ya. Itu sebenarnya. Pada mankoba bulan Jumadil Tsaniyah, mankoba yang dibaca tentang menghidupkan orang mati. yang mati. Ya, dan buat mankoba tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Di antara karomahnya bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Pasti itu dengan izin Allah. Yang pertama, ini insya Allah menjadi contoh untuk kita semua. Yang pertama, seorang ibu yang tenggelam anaknya di laut. Saya pernah mendengar langsung, dan kita semua insya Allah pernah mendengar langsung dari pengesabah bahasan tentang manqobah ini. Jadi si ibu tersebut murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Iwan Thariqah. Seperti ibu-ibu ini mungkin yang suka menakibannya. Murid Syekh Abdul Qadir. Kalau sekarang mungkin kita nyebutnya murid Abah Abdul Qadir. Ya, Abah Abdul Qadir itu Abah itu Syekh kan.
Kata Musabah, si ibu tersebut seorang nelayan, pencari ikan. Pencari Ikan. Nah, mungkin anaknya tidak ada yang ngasuh. Jadi di bawah Ikan. jadi ibu pancing atau menebar jala ya. Kalau bahasa Sunda mah ngecerik Trik. atau apa? Nyirim. Ibu tahu nyirim Trik. atau apa? Nyirim. Ibu tahu nyirim? Ngecerik, nyirim itu istilah Sunda. Cara mengambil ikan, menjala, mencari, itu mencari itu mencari ikan. Ketika si ibu tersebut nangkep ikan, anaknya Ini Amalia Manakib Konser Kodir Jalan Kota Solo. Kami Iwan Ahmad dari Barat Sahabatos. yang kalau Ini sudah bukan 20 Natal. tahun si ibu tidak bisa apa-apa. Ini bukan Mungkin cuma bisa kristenisasi. histeri yang terlihat. Kami Muslim Apa ini Kami anak saya Islam. begitu. dan kami sudah masuk Islam secara kafah. Dijauhkan Bagi yang dari masih komen musibah negatif, seperti ini. itu hak kalian. Silakan kalian buka. Ini contoh yang sangat baik untuk kita semua. Si ibu tersebut ketika anaknya tenggelam di laut, dia tidak ingat ke tim SAR. Bukan kata kiai saya. Ibu tahu SAR? Perintah SAR itu apa artinya? ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat Ibu suka 208. nyebut tim SAR. Apa itu SAR itu apa? Silakan lihat sendiri. Di sana Allah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman. Bahasa Hai Inggrisnya orang-orang yang Search beriman, and SQ. masuklah kalian ke dalam Search Islam searching secara mencari, kafah. SQ itu Kafah itu menyelamatkan, sempurna. mencari dan Dan janganlah kalian ikuti Nanti langkah bahasa setan Indonesia, karena setan itu menyesatkan. dikira bahasa Sunda tim SAR. Yang komen sesat dan Ternyata bahasa menyesatkan. Inggris singkatan. Saya mau tanya, kapan Mencari kamu dan masuk Islam secara menyelamatkan. kafah? Jadi Jawab, si ibu tidak ingat ke tim SAR, kapan tidak juga kalian ingat ke masuk polisi, tapi langsung ingat ke kafah sempurna? Syekh Mursyidnya. Bukan Islam KTP, bukan Islam. Dia langsung lari dari laut menuju Tuhan saya Kalian Abdul lihat Qadir. Quran surah Al-Baqarah Sambil nangis, kan? 8. Cek sendiri. Pasti sambil nangis. Kalau seorang ibu anaknya kena musibah pasti nangis, tidak ketawa kan? Ke RT-nya, Pasti nangis. ke RW-nya atau sampai ke Kalau bahasa Sunda itu apa di manakibnya banyak di bahasanya dalam Al-Quran surah Ruah Al-Baqarah tinggi. ayat 208 Allah memberitakan kepada orang-orang yang ada nangis istilah bahasa Sunda itu ruah riwi. masuklah kalian Kalau ke bahasa dalam Indonesia, Islam secara kafah. Pengertian terseduh-seduh. kafah sebenarnya gimana? Ibu harus tahu juga ruah Harus riwi. ada Ibu. guru mursyid, nggak bisa ujuk-ujuk. Kakek ini saya Islam, bapak ibu saya Ada juga Islam, istilah ngabang saya ini. Islam. Bagus banget. Itu bahasa Sunda itu. Islam keturunan Islam syariat kita belum disempurnakan Ngabang dengan ini dia pengakuan terseduh-seduh. kita. Nangis histeris lah. Ini khusus yang komen. Bayangkan, Siapa di sana jadi juga kalau ibu ngobrol sama orang Sunda, kalau mendengar istilah curi nggak ngebang usah ini, saling menghujat, Itu nangis. mencela sesama terseduh-seduh. simak aja. Nangis. Pak, anak saya tenggelam di Ini laut. beliau wakil Kemudian dari Syahdu Qadir Al-Jilani langsung kami dari pesantren berkata, tidak baca doa dulu. Ya sudah ada di rumah. Karena seorang maulid itu pasti ucapannya ada pun pakai peci dan bisa di Indonesia kan sajiru itu seucap nyata. Sajiru itu seucap maksudnya cepat dijawab oleh Allah, mujarab lah. negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali mengucap langsung dijawab oleh Allah. Jadi Baru istilah kali kita ini sajiru selama itu seucap peradaban dunia muncul kabinet merah putih dari Bapak Presiden dijawab. Prabowo Tapi Subianto. ternyata pas dia lari ke rumah, anaknya belum. Waktu presidennya Si ibu tersebut, yang dari ini Solo itu contoh untuk kita, bagaimana? tidak nyebut Aman, Syaikhul Qadir berbohong, tidak. Tapi pengangguran bertambah. lari lagi karena yakin ke guru. Itu contoh untuk kita. Mungkin kita pernah Korupsinya berkurang.
Kata Allah, ya sudah tenang, beres. Ternyata belum beres. ditabrak Jangan tulis asa, masih dalam proses, masih dalam proses. kota masuk pemerintah. Dan ibu tersebut lari lagi, wah belum ada. Ya sudah sekarang sudah Simak ada. aja ya, ini dari Kiai. Udah pulang lagi. Klarifikasinya juga Belum ada juga. merah putih yang Lebih nangis lagi. hakikatnya kami mengedarkan bendera merah putih, bendera iman, bendera Islam, bendera Sebentar iman, tundukkan kepala. dan bendera Tawajuh. negara kesatuan Republik Indonesia. Ya sudah sekarang nanti rumah. Ternyata setelah pulang memang sudah ada anaknya sehat, segar bugar seperti sedia kala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. Latifatul Hadirin. Jadi contoh untuk kita, jangan sampai keyakinan kita kepada Tuhan Syekh lemah karena belum diijabah keinginan kita. Karena banyak orang yang belum diijabah keinginan keluar dari toriqah. Nah, naudzubillah min. Jangan seperti itu. Semuanya ada proses. Jangankan kita, Nabi Zakaria saja berdoa minta dikasih anak. Allah SWT sampai 40 tahun kan tidak dijawab. 40 tahun Nabi. Bahkan ada seorang wali yang minta diberikan kekayaan dunia oleh Allah SWT, tidak dijawab oleh Allah sampai 40 tahun. Wali. Karena Allah punya rencana yang lain. Allah punya rencana yang lebih baik untuk kita. Jangan pernah kita berkata doa saya tidak diijabah. Dan itulah yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Karena setiap doa diijabah dengan caranya masing-masing. Setiap doa pasti diijabah, tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan keinginan kita dan bukan pada waktu yang kita tentukan, tapi mesti sesuai dengan keinginan Allah dan pada waktu yang Allah tentukan. Syekh Muhammad Sekandari la yakun ta'akhuru amadil aqa ma'al ilhah fid du'a mujiban liyasik fa huwa dhamina lakal ijabah bima yahtaru laka la fima tahtaru nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Paham Bu? Syekh Muhammad Sekandari hikam, kalau para kiai mah sudah tidak aneh itu hikamnya itu. Layakun ta'khuru amril aqab. Janganlah terlambatnya pemberian dari Allah mal ilhah bin doa. Padahal kita sudah sungguh-sungguh berdoa sampai nangis-nangis kita. Sangat serius berdoa. Siang malam terus berdoa sampai nangis-nangis. Tapi ijabah dari Allah terlambat. Jangan sampai hal tersebut mujiban liyasik, menjadikan kamu putus asa. Jangan menjadikan kamu putus gaji. Tidak mau dikilai ya. Tidak mau berteman lagi. Tidak mau menakibah lagi. Tidak diijabah. Doanya tidak diijabah. Jangan sampai seperti itu. Karena fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah bertanggung jawab ijabah untuk kalian. Alhamdulillah. Tapi bima yahtaru laka, dengan hal yang Allah pilih untukmu. La bima tahtaru nafsik, bukan dengan pilihan kamu. Misalnya kita minta, ini contoh saja. Misalnya kita minta BMW, Allah kasih Avanza, itu bagusnya untuk kamu. Iya. Amin. Misalnya kita minta X-Max, ingin X-Max, tapi Allah kasih Vario saja. Vario saja. Itu yang terbaik dari Allah, harus kita terima. Misalnya ada ibu di sini yang ingin punya anak laki-laki, tapi Allah kasih itu yang terbaik. Misalnya ada seorang yang jatuh cinta kepada seseorang, tapi Allah tidak kasih dia. Melihat malahan dikasih yang lain. Itu yang terbaik untuk dirinya.
pilihan Allah. Allah. Bima tahtarun nafsi, bukan dengan Nafsu. keinginan yang kau pilih, tapi mesti keinginan. Wafil waktu ladzi yuri, dan pada waktu yang Allah kehendaki. Lafil waktu ladzi turi, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Tenang saja, semuanya ada waktunya gitu. Jangan maksa, jangan Maksa. Allah punya. Yang penting kita berdoa, melaksanakan amalia yang sudah dirangkum dalam zikir, karena zikir lebih dari doa. Pasti Allah memberikan apa yang kita inginkan, pasti. Alhamdulillah. Kemudian kata persahabat, tapi contoh yang tidak baiknya dari si ibu tersebut, si ibu itu setelah hasil maksudnya tidak datang lagi ke Tuan Syekh. Nah itu tuh. Cuma pokoknya kan tidak ada. Tidak ada lanjutannya. Anaknya hidup lagi. Si ibu kembali ke Tuan Syekh. Berterima kasih itu tidak ada di Tidak pertemuan. ada. Forget Yai. Kata para sahabat, itu contoh yang tidak baiknya. Setelah hasil maksud, si ibu tidak datang lagi ke Tuan Syekh. Tidak ada kalimat terima kasih, tidak ada. Hilang aja. Dan itulah contoh kebanyakan murid. Enggak apa. Ketika banyak masalah, sobanya Rajin. cek banget. Sejak itu, wah, belum hasil maksud. Setelah hasil maksud, Hilang. hilang ya. Goib. Nanti tidak ada, pertama tidak ada, sabar. Mana bu, sibuk saya sudah banyak urusan, banyak proyek. Itu contoh yang tidak baik. Ketika suatu saat nanti dicabut lagi Nikmatnya. kesempatannya, kemudian dia bingung lagi, Nangis baru lagi. datang lagi, nangis lagi. Ya. Bagus juga sih. Jawi Yai. Lagi kita sholat Ka'bah, jangan nunggu ada masalah. Kalau kita mah alhamdulillah ya. Amin. Bahagia, mau sedih datang saja ke Ka'bah. Sedang miskin, sedang kaya, datang saja ke bangsa. Abah. Alhamdulillah gitu. Itu dikhawatirkan mungkin di sini ada yang datang ke Ka'bahnya cuma ketika ada mas. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Kayak di pemerintah yang datang belajar zikir itu kebanyakan yang punya masalah. Yang mau belajar tenangkan hati, mau belajar zikir. Lagi, kemudian ada lagi yang ekonominya sedang Menurun. tidur. Ada yang sedang berdiri, diaman, ada yang sedang duduk, ada yang sedang Tidur. tidur. Diaman, tidak mulai tidur. Berdiri, duduk, tidur. Itu ekonomi yang mesti kita alami di dunia ini. Kebanyakan yang sedang tidur baru datang ke Tuan Syekh. Pak Ustadz. Kalau sedang banyak orang tidak datang, tidak pernah gitu, ya. Tidak pernah ada orang yang datang. Oh Ustadz, ini saya sedang banyak uang, saya mau belajar zikir ini. Wah, langka Yai. Kebanyakan yang Bermasalah. sedang bermasalah. Tapi memang seperti itu, Allah berkehendak. Karena manusia diajak dengan dalil, dengan hadis, banyak kan tidak mau mengerti. Tapi ketika Allah apa namanya nyempret Motong. mencoba dia dengan suatu musibah, baru dia sadar. Kebanyakan manusia seperti itu. Jadi dilanjutkan di mankuah tersebut berhubungan dengan nama Tuan Syekh Syekh. Abdul Qadir Al Jailani.
Ini saking akrabnya Tuhan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan sering ngobrol kan? Ya Allah, saya malu, kenapa sampai 3 kali? Saya malu sama si ibu tersebut. Ada. Baru ada. Kenapa ya Allah? Kan Kau Maha Kuasa. Kenapa satu anak saja? Jadi Tuhan saya itu saking percaya dengan Allah, protes. Jadi ternyata bukan Nabi saja yang ngobrol dengan Allah itu. Ya Allah juga ada. Dijelaskan bahwa bukan Nabi saja yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Wali pun, berarti selevel wali kutub itu sudah biasa. Juga sudah, jangan marah kamu gitu kan. Silakan minta saja kepada aku mau apa, pasti aku beri. Kata Tuhan saya, terserah Kau saja ya Allah, apapun yang Kau berikan aku terima. Ya, kata Allah. Setiap kamu melihat anak, aku jadikan emas gitu kan. Apalagi setiap orang yang melihat kamu pada hari Jumat, Jadikan wali. aku jadikan wali. Tapi Syaikhul Qadir tidak menerima itu. Katanya Kurang apa yang bermanfaat. kamu beri aku terima gitu kan. Ya. Kata Tuhan saya, tapi sudah diberikan itu. Ya Allah, gak mau itu mah gitu. Itu namanya apa? Negosiasi. Akrabnya Syaikhul Qadir dengan Allah gitu. Mau apa di sini? Sudah aku jadikan namamu dalam hal mujarabnya, menyebut nama kamu sama dengan menyebut nama aku pahala, baru menerima. Jadi wali itu tidak menginginkan dunia. Kalau kita dikasih setiap melihat jadi mutiara, bahagia. Kalau ibu bisa seperti itu, kira-kira gimana? Buka plang di rumah. Setiap ayo difoto, dilihat langsung jadi mutiara misalnya, jadi emas. Setiap hari kita praktek. Jadi emas langsung. Tapi Tuhan saya tidak tergoda dengan Dunia. memang para wali itu tidak, hatinya tidak hukum dunia, tidak hukum dunia. Sudah selesai hati para wali itu dari dunia. Seperti sahabat, sudah selesai. Yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau masih dunia di sisinya, tidak apa-apa, masih belajar. Tentang nama Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun dalam manhaj tersebut kata Allah nama Syekh Abdul Qadir, menyebut nama Syekh Abdul Qadir sama dengan menyebut nama Allah. Jangan sampai ada yang berani merubah dikirahoki dengan nama apa, ada sama saja, sudah dikirahokinya ganti saja dengan nama Abah. Tidak boleh. Sudah aturannya dikirahoki itu ya nama Allah. Tidak boleh diganti dengan Nama yang lain. Nama yang lain tidak boleh. Dari sananya Toriko, Naqsyabandiyah itu tidak boleh. Bahkan berubah. Dalam melafalkannya pun jangan, apalagi diganti. Karena kasus seperti itu kan. Kemudian wakil lagi tersebut ditalkin lagi karena sudah merubah pikir hobi dengan Nama yang lain. nama apa. Jadi diganti dengan Abah di sini. Tidak boleh. Jadi kapan kita nyebut nama guru kita, memanggil nama guru kita? Ya dengan lisan saja. Di antaranya dalam tawasul, kemudian ketika mau baca obat. Setiap kita baca di dalam tulis manaqib terus nyebut nama para sahabat.
Belum menakib. Bacakan coba. Ya imamul muttaqin wa ya sufwatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibar rahman wa ya mutlaq kalamil qadim wa ya shifa asqabis saqim wa ya shifa asqab. Lama ya? Lama ya? Jangan salah bacanya. Gimana? Ya imamal muttaqin wa ya hisofatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibar rahman wa ya mutlaq kalamil qadim wa ya shifa asqabis saqim. Panjangkan saking. Tadi yang menjalani itu mah jangan benar bacanya. Oh ibu-ibu mungkin padahal bacanya. Sama-sama Bu. Ya imamal muttaqin wa ya safatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibar rahman wa ya mutlaq wa ya shifa asqabis saqim. Itu panggil siapa itu? Panggil siapa? Itu nama-nama Tuan Syekh. Ya imam al-muttaqin, wahai imamnya orang-orang bertakwa. Siapa? Ataus. Apa di zaman ini? Kita boleh minta jadi imam al-muttaqin, boleh? Nggak bisa. Ya Allah, saya ingin jadi imam al-muttaqin. Boleh nggak? Boleh. Itu ada di Al-Quran. Ada doanya di Al-Quran sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna, ya Allah jadikanlah aku, kita semua lil muttaqina, untuk orang-orang bertakwa, imam jadi imam. Itu minta jadi imamul muttaqin. Boleh? Boleh. Tapi bakal dikasih nggak oleh Allah? Belum levelnya. Kalau minta nggak boleh. Tapi harus ya tanda ijabahnya kita jadikan imam muttaqin. Ya ibadahnya harus seperti apa? Ibadahnya akhlaknya harus seperti apa? Baru imam muttaqin. Tidak tidur karena hajinya tidak terlewat. Sudah 54 tahun apa tidak terlewat tahajud. Ya kayak bapak-bapak ini kan sudah terlewat tahajud kan. Itu orang biasa. Orang biasa yang pasti suka ada saja gangguannya gitu. Memang untuk para wali kutub, apalagi untuk para nabi, tahajud itu kewajiban yang lain. Jadi kewajiban lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk para murid mah tetap hukumnya sunnah. Apa sunnah itu? Tidak, bukan boleh, tidak dilaksanakan. Berpahala, ditinggalkan. Tidak apa-apa. Tenaon-naon. Sekali lagi, sunnah itu apa? Dilaksanakan, dapat pahala. Ditinggalkan, tenaon-naon. Kenapa tidak sholat dua? Oh tidak apa-apa itu. Karena orang kebanyakan Islam itu memaknai sunnah itu seperti itu. Tidak apa-apa. Kenapa tidak tahajud tadi malam? Tidak apa-apa lah, bisa saja. Padahal yang lebih pas mungkin seperti ini definisi sunnah itu: dilaksanakan berpahala, ditinggalkan rugi. Ditinggalkan rugi. Tapi kita lebih milih tidak. Apa yang rajinnya kita yang malasnya, apa yang meleknya kita yang apa yang bahasanya kita yang merah putih itu bendera iman, bendera Islam, bendera ikhlas, bendera syafaat, berikan syafaat untuk murid-muridnya yang paham. Kurang syafaat itu tambalan bagi kekurangan Cek di diri kalian sendiri yang dari tadi masih komen. Itu keistimewaan Tuhan Syekh. Itulah kalian ya. Kalau seorang Syekh tidak bisa memberikan syafaat ke muridnya,
Kalian Kenapa masuk kita Islam ikuti? secara kafah. Jangan Kenapa ngomong Bapak Ibu mau ikut ke persahabah? Saya kasih contoh. Karena persahabah juru selamat kita. Mamu hanya Kata Syekh Abu Qadir Jilani, apabila beriku yang bersama tidak baik, aku yang baiknya. bro, sis. Itu juga kata apa Kapan sih? kamu masuk Islam secara kafah, secara Ya sudah. itu perintah Cinta berarti apa mulai ayat 208 ngeri, ya ngeri. dengan memaksakan diri. Allah sendiri Kalau tidak mampu, langsung tidak Allah mampu. yang memperintahkan di dalam Quran surah Al-Baqarah 208. Kemudian tentang nama Orang-orang yang beriman masuk nama Allah, ke dalam Islam nama baginda secara Nabi Muhammad SAW, nama Syekh Abu Qadir dan nama para ahli silsilah. Al-Baqarah ayat Itu 208. salah satu hal yang bisa kita jadikan tawassul. Kalian yang komen, Bisa kita jadikan tawassul. Di antaranya kalian yang harus dalam doa ngobah. Oh, sama-sama sudah hafal semuanya. Manrobuka Allahumma bi asma'ikal Husna wa bi asma'i nabiyikal Mustafa bi asma'i Nabika walidika Abdul Qadir Mujtaba. Paham kan artinya? Ya Allah, dengan nama-namamu yang bagus yang indah dan dengan nama-nama nabimu yang terpilih dan dengan nama-nama walimu Syaikhul Qadir yang sama juga terpilih. Jadi asma itu kalimat jamak. Kalau ismun mufrad satu, kalau asmaun Jamak. banyak. Jadi nama Allah itu banyak. Nama nabi juga banyak. Nama wali juga banyak. Nama Syaikhul Qadir banyak. Nama persahabah banyak. Banyak. Kalau nama kita Satu. enggak ada. Pak Heri siapa namanya? Al-Khairi. Tapi beliau ngakunya Heri Boes. Nah saja. Kenapa persahabah banyak namanya? Nabi Muhammad banyak namanya. Ada kaidah para ulama. Kasratul asma, sama-sama. Tadullu ala kasratil maziyah. Kasrotul ala kasrotul madiyah. Ulang-ulang Yai. Minimal hafal itu dari menakib sekarang ya. Kasratul asma Kasrotul asma tadullu ala kasratil maziyah. tadrul ala kasrotul madiyah. Apa? Tadrul ala Artinya apa? Banyak nama itu menunjukkan banyaknya keistimewaan. Karena kita tidak banyak keistimewaannya, ya sudah segitu aja namanya. Karena nama itu harus sesuai dengan sifat kita. Nama itu harus sesuai dengan sifat kita. Misalnya ada laki-laki yang jago pada ganteng, kita panggil, oh si ganteng kalem, sekarang, nah, itu pas. Kalau ada laki-laki yang tidak ganteng, tidak jago badak, tidak boleh kasih nama jago badak kalem. Tidak boleh. Ibu juga si cantik jelita, padahal tidak cantik misalnya. Jangan jika dikasih nama cantik jelita. Jadi harus sesuai sifat. Kenapa siapa disebut salah satu namanya Imam Muntakin? Jangan Imam Muntakin. Sobat al-Abidin, pilihannya orang-orang ahli ibadah. Jangan seperti itu para sahabat ahli ibadah. agama Islam. Kemudian ya Qawiyal Arkan. Wahai Tuan Syekh, wahai para sahabat yang kuat jasadnya, kuat fisiknya. Wah, sudah usia lanjut masih jam-jam berjam. Sholatnya tidak terlewat. Kalau kita sering pegal-pegal mau sholat itu. Pas mau sholat isti'anah kah? Pas mau sholat isti'anah. Kalau malam pas sholat tasbih. Bagi orang yang belum biasa sholat tasbih itu yang paling berat. Bagi orang yang sudah biasa itu yang paling enak. Apa? Bagi orang yang belum terbiasa itu yang paling tasbih. Banyak kan dilewat. Disukuti. Bagi orang yang sudah terbiasa itu yang paling enak belajar di tasbih. Subhanallah. Ngobrol dengan Allah itu enak banget.
Kemudian wa ya habibal rahman, wahai sahabat kekasihnya Allah yang maha pengasih. Seperti itu sifatnya para sahabat. Kalau kita kan nama itu bulat, bisa sakit. Nama-nama Tuhan Syaikhul Qadir Jailani, nama para sahabat Anom itu sudah dirangkum oleh para sahabat Hawas dalam satu buku yang berjudul Cintaku Hanya Untukmu, sampai 200 nama. 200 nama para sahabat Anom di sini. Bukan kata saya, bukan hanya Nabi juga banyak nama, sampai 200 nama Nabi Muhammad SAW. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat. Dan nama tersebut yang bisa kita jadikan tawasul. Mana contohnya bertawasul dengan nama? Di situ Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Salawat pada tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu bertawasul. Tawassalna, kami semua bertawasul bismillah dengan nama Allah, wabil hadi Rasulillah, dan dengan al hadi sang penunjuk yaitu Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, dan dengan orang-orang yang berjihad karena Allah, di jalan Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kalau pernah di Sinarasa dulu diganti dengan bi ahli dzikri ya Allah, dan aku juga bertawasul dengan ahli dzikir ya Allah. Jadi nama siapa yang boleh dijadikan, yang pantas dan boleh dijadikan untuk bertawasul? Nama orang-orang yang serius kesolehannya, yang betul-betul soleh. Kalau saya pantas nggak dijadikan tawasul? Tidak, belum layak, sangat tidak layak. Dan ibu juga tidak pernah kan tawasul dengan nama saya. Jangan. Mohon maaf, ini Pak, ada kasus. Tidak tawasul boleh. Dengan wakil talqin. Tidak boleh. Apa marah kan? Iya. Kan ada itu. Satu putra persahabat di statusnya, siapa yang setelah nama apa ditawasulnya ada nama yang lain, sudah jangan disinarsa lagi, kata putra. Kata ada sebagian iman yang mungkin tidak tahu wakil talqin tambahkan dalam tawasulnya. Jangan, itu pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Silsilah itu sampai persahabat. Dan memang kita alhamdulillah kita persahabat tawasulnya gitu kan. Ila hadrati Kiai Ahmad Jailani Al-Fatihah. Wah, belok kiri nabrak. Tidak pernah gitu kan. Ibu-ibu ada masalah manggil saya. Ustaz, oh saya Al-Fatihah. Tidak nyambung, saya sedang tidur gitu. Sedang tidur saya tidak. Jangan. Kenapa saya bicara seperti itu? Pernah ada teman saya, teman pesantren dulu, yaitu Jawara Al-Hikmah. Jadi suatu saat dia sedang sakit, diserang oleh yang jago lagi gitu, dari yang lain. Laporan saya, kan kalau bahasa santri mah anak ente, dulu saya katanya kok bisa menyembuhkan diri, dia mau belajar gitu. Ada apa nih Jawara? Mengeluh. Saya ada yang nyerang, udah ditakin, alhamdulillah sembuh. Diamalkan kemudian sembuh. Jadi memang kiri ini ilmu tertinggi kan di kalangan para alim, sembuh dia. Beberapa bulan kemudian bertemu lagi dengan saya, tapi dia belum ke apa, salahnya tidak langsung ke apa. Pada waktu itu ngobrol, maaf, saya kalau ada masalah suka langsung ke ente, ke saya. Jangan, apa saja. Nah, saya kan belum tahu sama apa, kata dia. Ayo kita apa dulu? Gimana? Tausulnya gimana? Ya misalnya, kalau saya mau ceramah, katanya, saya bingung itu apa yang harus disampaikan. Ya tausul saya pendek. Dah berarti mana-mana. Alhamdulillah suka lancar. Pantesan ibu saya bilang. Jangan.
disedot saya ibu saya sendiri sama saya sendiri disedot oleh kamu habis. Bahkan misalnya ya, kalau ada orang yang mampu duduk di sajadah nyaya jadi seorang kursi tapi dia bukan, kemudian oleh muridnya ditawasuli gitu kan, udah dua muridnya bisa mati. Karena tawasul itu disedot energi kan, di gardu kan para sahabat Anom di dalam Mintahu Sudur menyampaikan bahwa berterkoh ini bagikan kita menyambungkan listrik kita ke gardu pusat. Bahasa Arabnya listrik itu al-kahribat. Kalau memang gardu yang asli pusat tidak akan mati. Memang siap, memang tugasnya. Kalau cuma 20 volt disedot 100 orang ya habis, tapi jepret. Jadi ketika kita ditakdir itu seolah-olah kita ibaratnya kita pasang meteran, putar ke pelet pasang meteran. Ketika dikontakkan ya hidup, ketika dimatikan jangan kita tapi jangan putus asa, tinggal mata lagi kan hidup lagi. Di mana pusatnya? Jadi kuasa apa gardu? Kalau apa bukan gardu pusat sudah mati nih gardu listriknya. Oh nah, kan ada. Saya bersahabat yang disebut Syamul oleh yang lain. Berjuta Anom, padahal bukan. Ya sudah, oleh Abah Anom deh. Pulangkan. Kamu bukan. Kalau yang itu saingan bersawah, coba dulu kan tahu sih banyak lah. Pulangkan. Bahkan di luar torikoh kita kan, yang kesohor di TV oleh muridnya disebut murabi arwahina. Yang masih muda disebut murabi arwahina. Bahkan ditawasuli. Ya sudah. Diberhentikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bukan tugasnya. Kalau pada sahabat memang tugasnya siap. Jadi kalau mau yakin kepada seseorang saya mursi atau bukan, langsung saja bicara kita. Datang ke Ustaz Anu. Misalnya ada Ustaz yang aku saya mursi, datang saja bicara kita. Ustaz, mohon bimbing saya dan keluarga saya, sampaikan ruh kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan dia. Kalau siap, berarti dia tanggung jawab. Kalau tidak siap, borong-borong kamu saya juga bingung. Kalau kita datang ke apa mau saya keluarga saya bahwa ruh kami pulang siap memang saya mau cerita. Alhamdulillahilladzi Fadolana. Dan ketika kita manggil nama Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani di setelah sholat hajat yang dia syahudi ya Muhammad ya makhdum ya khalim ya syahudi ya daru syahudi, apakah semuanya? Hafal, itu hafal gitu. Sudah cepat. Di sebelah selangkah itu kan? Ya Syekh Muhyiddin ini panggil siapa ya? Sahabat. Syekh Abdul Qadir ini ada zaman, para sahabat. Ya Syekh Muhyiddin, ya Sayyid Muhyiddin, ya Maulana Muhyiddin, ya Makhdum Muhyiddin, ya Khwajah Muhyiddin, ya Syekh Muhyiddin, ya Darwish Muhyiddin, ya Qutb Muhyiddin, Sultan Muhyiddin, ya Muhyiddin, ya Sayyid Sa'id Muhyiddin, Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani ada zaman siapa? Abbas. Ya Ubaidullah Agithni bi'idillah, ya Syekh Khalid Walid Agithni fa'amdi bi qawli wa iti jadi disebut hajatnya di situ. Kemudian Allah Maha Kabul dan seterusnya. Itu manggil nama guru kita. Jadi para sahabat itu salah satu wali Allah yang sudah pantas namanya dijadikan tawasul. Dan dengan nama Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa menghidupkan yang mati. Dan dengan nama Allah, para sahabat bisa menghidupkan yang mati. Mana yang mati? Hati. Sebelum ditalkin, hati kita mati. Setelah ditalkin, hidup. Lihat lagi jam. Oh sudah habis kan? Saya lupa diri lain ada salah-salah yang mati. Memang
Paman sahabat awas juga beberapa kali kan menghidupkan yang ibu itu ada saksi kita beliau dihidupkan kembali oleh persahabat. Ada ujian dihidupkan kembali persahabat dan beliau. Kalau ibu haji itu ya tidak digawanya, sudah tidak bisa diganggu lagi. Bunda aja kalau bicara tentang rumah abah bergigit karena mengalami apa itu juga seperti itu karena Mengalami. melihat mengalami. Kalau narkoba yang kita sering dengar dari persahabat, Mang Somad, teman, sipir persahabat yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Abah. Abah masih butuh. Kemudian siapa lagi? Tuan Arif di zaman Abah Hanum sudah meninggal dunia dihidupkan lagi oleh Abah. Kemudian Muhammad Ibrahim sudah meninggal dunia dihidupkan oleh persahabat Hanum. Dipancingkan di sini sudah 11 tahun sudah meninggal, dan kita pun ruh kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diserahkan kepada guru kita. Tinggal bilang saja, abang saya mau sekarang pulang. Ayo lo. Siapa mau duluan? Jadi kalau apa masih butuh kemudiannya, insya Allah menjaga. Kalau menjaga nggak bingung aja boleh itu. Berusaha kita untuk bermanfaat, jadi kebanggaan untuk guru kita. Kalau dulu Toriko pasang ini, Ini Amaliyah Manakib ya. Kami bukan Kristen, kami Muslim, kami Islam, dan Islam kami alhamdulillah secara kafah karena kami sudah mengambil nikmat hak kami, nikmat talqin zikir. hakikatnya talqin zikir. Abdul zikri falam anahu la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi Tafrin min ibadil mu'minin. mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita panjang usia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma